ایک میرا دوست کہتا ہے یار تجھے لوگ اتنی گالیاں دیتے ہیں، تیرے خلاف تقریر کرتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ میں نے کہا میری جگہ تو آ کر سوچ تو تجھے بھی مزہ آئے گا۔ ہاں، اس لیے کہ ستانے والے جب عشق کی راہ میں ستاتے ہیں، محبوب تسلی دیتا ہے۔ آئے ہائے ہائے کیا جب عشق کر کے اکیلے رہو گے تو لگے گا تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ کوئی ہے۔ تم غم میں رو گے تو ایسا لگے گا کوئی اپنی آستین سے تمہارے آنسو پوچھ رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت، خاک طیبہ پہ سے جسے چین کی نیند آئی ہو۔ اللہ اکبر، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسے ہی یکتائی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو چچا ہار گیا، اب مارنا چھوڑ دیا تو عبداللہ روزانہ اپنی ماں کے پاس آتے، امی پوری رات روتے ہوئے گزری، کیوں؟ میرے محبوب کو ایک ہی بار دیکھا میں نے، ان کی یاد آتی ہے امی میں جاؤں مدینے جاؤں اپنے آقا سے ملنے کے لیے۔ ماں کہتی بیٹا تجھے پتہ ہے جب تو دودھ پیتا بچہ تھا تیرا باپ مر گیا تھا، تیرے چچا نے تجھے بھی پالا مجھے بھی پالا، چچا کے احسانات ہے، ابھی تو اس نے مارنے چھوڑا ہے، اگر تو بولے گا مدینے کا ذکر کرے گا تو وہ تجھے بہت مارے گا، ماں ہونا احسان تلے دبی ہوں کچھ کر نہیں سکتی، لیکن تجھے مارتا ہے تو برداشت بھی نہیں ہوتا، بیٹا صبر کرو نہ جاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، نبی کے عشق میں رونے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے صوفیہ کے نزدیک۔ ہاں، اور ہمیں کبھی رونا نہیں آتا نبی کے لیے، 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو رونا آتا ہے ہمیں، غزل سن کے بھی روتے ہیں، ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر سن کے بھی روتے ہیں، سیریل دیکھ کے بھی روتے ہیں، لیکن کبھی نبی کے لیے نہیں روتے۔ نہیں رویا نا کبھی، عشق رلاتا ہے۔ عبداللہ روز روتے تھے، اور ایک بات کہوں آپ کو سن لیں، نبی یوں ہی سب کو یاد نہیں آتے، کبھی نہیں، نبی یوں ہی بہت بڑے ہیں، وہ یوں ہی جب پہلے وہ کسی کو یاد کرتے ہیں پھر وہ لوگوں کو یاد آتے ہیں۔ مومن آباد والوں آج انہوں نے ہمارا ذکر کیا ہوگا، آج انہوں نے ہمیں یاد کیا ہوگا، اس لیے وہ آج یاد آئے۔ عبداللہ کو روز آقا یاد آتے، ماں سے کہتے امی میں جاؤں، نہیں بیٹا نہیں جانا۔ جب ہمیں نبی یاد آتے ہیں، جب ہم مدینے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم رو پڑتے ہیں نا، ہم لوگ حج کو لوگ جاتے ہیں تو کاش ہم بھی جاتے ہیں۔ ہم 14ویں صدی والے اتنے گنہگار جب آقا کے لیے اتنا تڑپتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے آنکھ سے دیکھا تھا، ماں تسلی دیتی۔ ایک دن روز کا معمول تھا، ایک دن عبداللہ آئے، ماں نے سوچا آج میں اجازت دے دوں گی اور یہ ٹنٹا ختم کر دوں گی۔ عبداللہ آئے، ماں بہت یاد آئی حضور کی، جاؤں حضور سے ملنے؟ ہاں جاؤ بیٹا، لیکن اپنے چچا سے پوچھ لو، اگر وہ اجازت دے دے تو چلے جاؤ، چچا سے اجازت لے لو، اجازت دے دے تو چلے جاؤ۔ پھر عبداللہ چچا کے پاس آئے، چچا مجھے میرے آقا کی یاد آئی، وہ بہت گستاخ قسم کا تھا اور حضور سے بہت نفرت کرتا تھا، نفرتیں بھری ہوئی تھی، پروپیگنڈا تھا حضور کے خلاف۔ کہا کہ تو میری بات نہیں مانے گا، جا اجازت ہے۔ عبداللہ کا اجازت ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا چچا؟ اگر آج تو ان کی زیارت کے لیے گھر سے نکل کے مدینے گیا، دوبارہ لوٹ کے میرے گھر میں کبھی واپس مت آنا، بس تو میرے گھر سے نکل جائے گا۔ میں اور آپ ہوتے ہیں جو نبی کے نام پہ 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتے فجر کی نماز میں، گھر کی قربانی کون دیتا؟ لیکن عاشق ہوتے۔ کاش عشق کرنا سیکھ لے میری قوم، عشق سب کچھ بن جاؤ، سب تمہارے پیچھے بھاگیں گے، تم آگے آگے بھاگو گے، تم آقا بن جاؤ گے، سب دنیا غلام ہو جائے گی۔ عشق کو بن کر عاشق بن کے تو دیکھو، یہ جنگل و بیابان میں عبادت کرنے والا قلندر، اس کے نام پہ اتنی بھیڑ کیوں جمع ہوتی ہے؟ ہر جگہ لوگ ٹنٹے کیوں بجاتے ہیں؟ عشق کر کے دیکھو نا،
अब्दुल्ला घर जा, घर अगर तू मदीने जाता है मेरे घर से निकलेगा, दोबारा घर में नहीं आना। अब्दुल्ला ने एक लम्हे तवक्कुफ के बगैर कहा, चच्चा कितना सस्ता सौदा है, अगर तेरा घर छोड़कर यार का दीदार नसीब होता है तो बहुत सस्ता सौदा है चच्चा, ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसे नहीं, अब जब उसने देखा मैं तो हार गया, ऐसे नहीं, जितनी दौलत तेरे पास है ना वो सब यहीं रख के जा, एक कौड़ी ले जाने नहीं देंगे तुझे। चच्चा ये भी सौदा तो सस्ता है ना, अगर दौलत जेब से निकाल करके यार का दीदार होता है तो बहुत सस्ता सौदा है, दौलत रख दी। अगर ये बात कुतुब अहदीस में नहीं आती तो मैं इसका जिक्र करने की हिम्मत नहीं करता, मफ़हूम के तौर पे पढ़ रहा हूँ। जालिम चचा ने यहाँ तक कह दिया, तेरी माँ से जाके पूछ, सिर्फ घर और दौलत ही मेरी नहीं है, तेरे बदन पे जो कपड़े हैं ना वो कपड़े भी मेरे दिए हुए हैं। अगर तू जा रहा है ना अपने आका से मिलने, कपड़े उतार, कपड़े उतार, फिर जा, कपड़े उतार। एक जवान जिसने इब्तिदाई जवानी में कदम रखा है उसको कहा जा रहा कपड़े उतार, क्या करता कोई, मगर आशिक। चच्चा बहुत सस्ता सौदा है, घर दौलत माँ चच्चा छूट कर अगर यार मिलता है, और कपड़े उतारने के बाद भी अगर यार मिलता है तो कोई बात नहीं, कपड़े भी उतार दिए, सतर छुपाया माँ के पास, अम्मी चच्चा ने सब छीन लिया, माँ सब छीन लिया चच्चा ने, मैं जा रहा हूँ, तू मेरी मदद कर ना माँ। बेटा मैं बेवा कुछ मदद नहीं कर सकती, ममता है, ये मेरा दुपट्टा ले, जल्दी से चला जा, दुपट्टा लेके चला जा। माँ का दुपट्टा लिया, उसके दो टुकड़े, माँ का दुपट्टा लिया, उसके दो टुकड़े, एक नीचे बांधा एक ऊपर डाला, और इस शान के साथ आशिक मदीने जा रहा है। ये आशिक लोग हैं, आशिक इनको कहते हैं। माँ छोड़ दिया हुजूर के इश्क, हुजूर के इश्क में माँ छोड़ दिया, हुजूर के इश्क में चच्चा छोड़ दिया, हुजूर के इश्क में घर छोड़ा, दौलत सब राहत छोड़ दी, हम गुनाह नहीं छोड़ रहे हुजूर के इश्क में। कैसे आशिक, नारों से कोई आशिक नहीं बनता, बातों से कोई आशिक नहीं बनता, हम कहीं ना कहीं माज़अल्लाह मुनाफिकत कर रहे इश्क रसूल के नाम पे। अल्लाह को जवाब क्या दोगे, आओ निकलो मुनाफिकत की चादर से। मैं मुनाफिक एतिकादी नहीं कर रहा हूं लोगों को, मुनाफिक अमली हो, दो रंगी छोड़ो, निकलो गंदगी से। सब छोड़ा अब्दुल्ला ने, इसीलिए उस अब्दुल्ला का लक़ब पड़ गया अब्दुल्ला जुल बिजादैन, अब्दुल्ला दो टुकड़ों वाला, दो चादर के टुकड़ों वाला। चल जा रहे हैं, अब सुनिए, मैं सिर्फ तसव्वुर और तख़य्युल में लेके चल रहा हूँ, बस निकले तो अब ख्याल आता है, अब्दुल्ला तूने नबी के लिए माँ छोड़ दिया, चच्चा छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, दौलत कपड़े भी उतार दिए, एक बार तेरी उनकी मुलाकात है, अगर तू मदीने गया और वो उन्होंने तुझे नहीं पहचाना तो भाई कोई जरूरी है, पहली मुलाकात, हम लोग बार बार लोगों से मुलाकात करते हैं, फिर भी लोग कहते हैं मुझे पहचाना, कहते हैं नहीं भाई नहीं, एयरपोर्ट में मिले थे, वहां मिले, हाँ अच्छा, क्योंकि इतने लोग से मिलने वाला आदमी सब पर नजर कैसे, तो अगर उन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो क्या करेंगे। घर भी गया, सब गया, फौरन कहते हैं अब्दुल्ला छोड़ ना, इश्क करना तेरा काम था, बाकी महबूब जाने, पहचाने ना पहचाने महबूब की मर्जी है। अगर घर ना मिलेगा तो कहीं दरख्त के नीचे जिंदगी, जो भी होगा, इश्क किया तो फिर इश्क किया है ना, मोहब्बत की तो फिर मोहब्बत की है ना, चलो चलते हैं। चले मुख्तसर अल मुख्तसर मदीने मुनव्वरा पहुंचे, ठंडी के दिन थे, आधी रात गुजर चुकी, सबके दरवाजे बंद हो गए, ठंडी के दिन थे, अब्दुल्ला ठंडी में ठिठर रहे हैं, और वो दुपट्टा कितना मोटा होगा आप जानते हैं। और जैसी मस्जिद नबी में पहुंचे ना तो दरवाजा वहाँ 24 घंटे खुले रहता था, मस्जिद बंद नहीं होती थी, जैसी मस्जिद नबी में पहुंचे ना तो वहाँ एक बंदे को मौजूद पाया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला तुझे सलाम हो। अरे आप कौन है भाई, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन है। कहा मेरा नाम बिलाल है, मेरा नाम बिलाल है, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम। तो कहा आज जब रसूलुल्लाह इशा की नमाज पढ़ा कर अपने घर जा रहे थे तो जाते जाते मुझे कह गए थे बिलाल मेरा एक गुलाम है अब्दुल्ला नाम का, चच्चा को छोड़कर, माँ को छोड़कर, वतन को छोड़कर मेरे इश्क में मदीने आ रहा है। जब वो मदीने आएगा तो आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी होगी, मदीने की ठंडी उससे बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए मेरा ये कंबल उसको उड़ा देना।
अब्दुल्ला रो पड़े। अब्दुल्ला तू तो कह रहा था दिल ही दिल में वो तुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, वो तो तेरे आने की भी खबर रखते हैं ना। पेशे खबीर क्या मुझे हाजत खबर की है। अल्लाह अकबर। कंबल लिया, वो खुशबू वाला कंबल ओढ़ा, अब इंतजार करे वो कब आएंगे, कब, जिसके लिए सब छोड़ा कब आएंगे। फजर की अजान बिलाल ने दी, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। आखिरी में जब इकामत हुई और बिलाल ने कहा क़द क़ामतिस्सलाह, तो फिर हुजूर तशरीफ लाए। पता नहीं अब्दुल्ला की नमाज कैसे हुई, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ दिल धड़ धक धक कर रहा होगा। साहिब कुरान से कुरान की आयतें सुन सुन करके दिल चाहता होगा हाय रे लहन दाऊदी, बार बार जिसकी बलाएं ले रही होगी। उस नबी की आवाज़ की शान क्या, दाऊद की आवाज़ को सुनने के लिए परिंदे ठहर जाते हैं, मुस्तफ़ा करीम की आवाज़ के लिए कुदरत मुश्ताक है। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। नमाज पूरी हो रही थी, फिर अब्दुल्ला सोच रहे थे कैसे कहूँगा कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ, मैं ही अब्दुल्ला हूँ। फजर की नमाज के बाद नबी बैठ गए सहाबा के झुरमुट में। सरकार ने इधर उधर देखा, ठंडी के दिन थे, अब्दुल्ला जो है वो कंबल ओढ़ के बैठे थे। सब ऊपर नजर डाली और फिर कहा अब्दुल्ला कैसे हो। घर छूटा, सब छूटा, अब मैं क्या क्या मांगू नबी से, क्या क्या मांगू ना। कहते अब्दुल्ला तुझे फिक्र नहीं करना, ये सब तेरे भाई हैं, ये तेरा कुंबा है, ये मस्जिद तेरा घर है, तुझे कहीं नहीं जाना। साहबा का इसका ख्याल करना, सबको छोड़ के आया है। और बल्कि ये कह दिया ये कुछ भी करे इसको डांटना नहीं, क्योंकि इसका कोई नहीं है और जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। हाँ, एक दिन क्या हुआ, जोर से कुरान पढ़ रहे थे, फारूक आजम आए, डांट दिया। पहली बार इतना नाज उठाते थे रसूलुल्लाह, जिसके नाज उठाए जाए उसको डांटा जाए तो डांट दिया। आज मैं हुजूर से नहीं मिलूंगा, क्यों? अगर हुजूर का सामना हुआ तो मैं रो पड़ूंगा, हमक हमक के रो पड़ूंगा। फिर क्या होगा, हुजूर पूछेंगे किसने डांटा, इतने बड़े सहाबी का नाम बताना पड़ेगा, मेरी वजह से उनसे बासपुर सुना हो जाए। नहीं मिलूंगा हुजूर से, आज छुप के बैठूंगा। पिलर के पीछे बैठ गए। जैसे हुजूर आए अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा शुरू किया। जिसको देखने के लिए सब छोड़ा था अब बेचैन हो गए। रिवायतों में आता है सहाबा अपनी जान से ज्यादा हुजूर को चाहते थे। पिलर के पीछे से झांक के हुजूर को देखा, रो पड़े, और रो पड़े तो हमक हमक के रो पड़े। क्या नाज उठाते हैं मेरे आका, तेरी आदत है सबका जी रखना, आओ आओ ना उनसे दिल लगा लो। हुजूर कौन रो रहा है? अब्दुल्ला रो रहे हैं। हुजूर अगर बुला लेते तो भी मेराज थी अब्दुल्ला की, तारीख गवाह है। अब्दुल्ला के हुजूर मिंबर छोड़ के नीचे आए, सीने से लगाया। क्या हुआ अब्दुल्ला? कुछ नहीं। क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं। क्या हुआ बताओ? फारूक आज़म हुजूर मैंने इसको डांट दिया। क्यों डांटा? जोर से कुरान पढ़ रहे थे, लोगों को खलल हो सकता था। उमर मैंने कहा ना इसको डांटना नहीं, ये कुछ भी करे इसको करने देना, इसको डांटा ना करो, ये सब छोड़ के आया है। बस आखिरी बात, अब्दुल्ला पूरी जिंदगी फिर अब्दुल्ला जिए। अब्दुल्ला वो खुश नसीब है, जंगे तबूक के मौके पे मेरे आका तबूक गए। अब इस यहाँ तक मैंने बयान किया। अब यहाँ के आगे का रावी है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं हम जंगे तबूक गए। एक रात को सब अपने अपने खैमे में सो रहे थे, मेरे दिल में घबराहट होने लगी। ऐसा होता है ना, कोई हादसा होता है तो कभी कभी घबराहट। मैं अपने खैमे से निकला, हुजूर के खैमे में गया, हुजूर नहीं थे। या अल्लाह, हुजूर कहाँ? अबू बकर सिद्दीक के खेमे में गया, वहां भी नहीं थे। फारूक आजम के खेमे में गया, फारूक आजम भी नहीं थे। अरे सबके खेमे खाली, क्या हुआ? बस मैं इधर उधर, अल्लाह खैर अल्लाह खैर, कोई खेमे में नहीं। क्या हुआ? मुझे दूर भीड़ दिखी, रात का वक्त था, भीड़ दिखी। मैं भीड़ की तरफ गया, एक मशल जल रही थी, सब भीड़ जमा थी। मैं जल्दी जल्दी गया, मैंने देखा, अरे देखा तो उसी अब्दुल्ला जुल्बिजादैन जो थे उनका इंतकाल हो चुका, उनका विसाल, हुजूर की ज़ाहिरी हयात में विसाल हुआ। मैं देखने लगा अब्दुल्ला का विसाल जवानी में विसाल हो गया, बहुत जल्दी हो गया, बहुत नहीं जिए वो, जवानी में विसाल। तो उनको उनका कफन बांधा जा रहा था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं जिंदगी में मैंने कभी किसी पे रश्क नहीं किया, कभी रश्क नहीं किया। आशिक बन जाओ, आशिकों की मौत क्या होती है सुन लो, क्या होती है। लोग कहते हैं सिकंदर सिकंदर, मैं कहा सिकंदर हमारे मुकद्दर पे नाश करेगा मेरे भाई। सिकंदर हाथ खाली ले गए आधी से ज्यादा दुनिया फतेह करके, और हम हाथ में दामने मुस्तफ़ा लेकर जाएंगे।
عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جنازہ تیار تھا. صحابہ نے کہا آقا جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ رشتہ دار قبر میں اترے. عبداللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں, عبداللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں, اس کی قبر میں کون اترے گا؟ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہو, جس کا کوئی نہیں اس کے اللہ رسول ہے. آقا رشتہ دار اترتے ہیں قبر میں, اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کون قبر میں اترے گا؟ آقا فرماتے میں ہوں, میں اتروں. لوگ کہتے ہیں قبر میں حضور آتے ہیں. میں نے کہا حضور آتے ہیں, جو عاشق بن جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے حضور آتے ہیں. عاشق تو آقا فرماتے ہیں میں اتروں گا. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں رشک کر رہا تھا, یا اللہ آج میں زندہ کیوں ہوں, میں اس کی جگہ مر جاتا تو میری یہ شان ہوتی نا. حضور قبر میں اترے اور عبداللہ کو یوں ہاتھ میں لیا, اور ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر اللہ اللہ جب قبر میں اتارنے لگے تو حضور مشعل کی روشنی میں حضور کے آنسو آنکھ سے نکل نکل کے داڑھی شریف پر اور داڑھی سے عبداللہ کے چہرے اور کفن پہ آ رہے تھے. میں دل پکڑ کے کہہ رہا تھا کوئی قبر میں کیا لے جائے گا, کوئی کیا لے جائے گا. عبداللہ تو کتنا خوش نصیب ہے, تو قیامت تک آنسو مصطفیٰ کو سنبھالے اپنی قبر میں آرام کرے گا. ابھی یہ منظر ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی آواز گونجی, اے اللہ تو گواہ رہنا میں اس سے راضی تھا, تو بھی اس سے راضی ہو جا. یہ حضرت سیدنا عبداللہ کا آخری وقت تھا اور آنسوؤں کی سوگات میں صحابہ نے ان کو دفن کیا. عاشقوں نے اگر عشق میں سچا کیا تو یہ ان کا انجام ہوتا ہے, یہ ان کو مقام ملتا ہے. آؤ نا حضور سے عشق کریں, آقا سے محبت کریں, حضور کی طرف توجہ کریں. اور عشق سے بڑی کیا چیز ہے, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو علم تیرے ہیں. السلام علیکم. ادھر کوئی بتاؤ اپنی جگہ پر ہی ٹھہرے رہے, آپ لوگ اپنی جگہ پر ہی ٹھہرے. اپنی جگہ پہ ٹھہرو, اپنی جگہ پہ ٹھہرو. صلاۃ و سلام ہو رہا ہے, صلاۃ و سلام ہو رہا ہے, اپنی جگہ پہ ٹھہرو. یا شفیع الورا سلام علیک, یا نبی الہدا سلام علیک. خاتم الانبیاء سلام علیک, سید الاصفیاء سلام علیک. احمد لیس مثلک احد, مرحبا مرحبا سلام علیک. واجب الحب کا علی المخلوق, یا حبیب العلا نائب المصطفى سلام عليك, هذا غوث الورى سلام عليك.
خواجہ الاولیاء سلام علیک نائب المصطفیٰ سلام علیک صوفی باصفا سلام علیک فطرت فاطمہ سلام علیک هذا پیران ما سلام علیک هذا قول الغلام كعشقه منه يا مصطفى سلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا حبيب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد النبي الطابع نبي الرحمة نبي المغفرة جميل جمال ناصر منصور حاشر عاقب داعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا طه وياسين تاسين تاسين ميم حميم 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 عين سين قاف نون صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما الفاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبي اے رب کعبہ تیری بارگاہ میں جو کہ ذکر و اذکار نواز و نصیحت جو کچھ عمل صالح تیری بارگاہ میں قبول الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ انظر حالنا الصلاۃ والسلام کو قبول ہم تمام کو شفاعت عظمیٰ سے سیراب دونوں جہاں شیخ و شیوخ کے درجات بلند پیرانی محسن شجرہ وسیح و لنگر خانہ آباد و شہداب تمام مریدین متوسلین معتقدین حاضرین سب پر رحمت ہو اللہ اس کے رسول کے دیدار سے مشرف ہر شر سے فتنے فساد سے ہر باطل عقیدے کے ہر نئے فتنے سے ہم تمام کی با مراد با فیض بالخصوص مقرر حسن کی عمر میں برکت فرما ان کو صحت کام ان کا سایہ قائم و دائم رکھ ان کی زبانوں میں تاثیر قوم ملت اصلاح کرم فضل فرما ان کا آنا ہمارے لیے مبارک بار بار موقع عطا جن لوگ آئے ہیں تمام کے لیے خیر و برکت ہو تمام کو عزت نصیب ہو ایمان کی دولت سے مال ہر قسم کے شر سے فتنے سے فساد سے بلاؤں سے وباؤں سے بلائے آسمانی و سلطانی سے اچانک حوادث آفات ناگانی و سم تمام کی فان ہمیں غلبہ عروج عطا فرما اہل سنت کا بار بلندی عطا فرما کرم فضل فرما عفو درگزر فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین